वेलकम लाइफ, वेलकम लाइफ, स्वागत जिंदगी, स्वागत जिंदगी। स्वागत जिंदगी साडे सिक्ख्या विभाग वालों साडे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों लिए एक नवा विशा तैयार किया है जिसका नाम है स्वागत जिंदगी, वेलकम लाइफ। तुसी सारे ही विद्यार्थियों ने इस विषय दीयां किताबां नूं बहुत चंगी तरह पढ़िया होगा, भावें वो किसी भी जमात का विद्यार्थी है। हरेक जमात के विद्यार्थी लिए एक किताब साडे सिक्ख्या विभाग के उन्हां महान अध्यापकों वालों, उन्हां विद्वानों वालों लिखी गई है, जिन्हां दा बहुत लंबा तजर्बा है साडे विद्यार्थियों नाल, साडे बच्चों नाल कि किस तरह का बच्चों को पढ़ने लई ਸਾਹਿਤ चाहिदा है, किस तरह दी किताबां बच्चों लिए चाहिदियां हन, जिस नाल बच्चों का सर्वपक्षी बहुपक्षी विकास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि तुसी जानते ही हो कि साडा पढ़ाई का मनोरथ, साडा सिक्ख्या लैण का मनोरथ इहो है कि असीं अपने जीवन नूं वधिया ढंग नाल आप जिउं सकीए अते आले दुआले नूं होर खूबसूरत बना सकीए। भाव असीं अपने जीवन नूं भरपूर ते सोहना बना सकीए ते भरपूर असीं जिउं सकीए। इस विषय का उद्देश भी यही आ कि असीं अपनी जिंदगी नूं खिड़े मत्थे चाअ नाल, खुशी नाल, आनंद नाल जिउणा सीखीए। इस विषय की किताब नूं तुसीं पढ़द्या बहुत कुछ नवा सिੱਖਿਆ होवेगा, बहुत कुछ नवा जाणिया होवेगा, तुसीं इस किताब का आनंद माणिया होवेगा, मैनूं पूरा यकीन है। अज आपां किहड़ी गल करनी है, वो गल करन तो पहलां एक तुहाडे नाल गीत साझा करांगा। उस गीत विचों ही तुहानूं पता लग जाएगा कि आपां अज किहड़े विषय ते गल करनी है। पहलां तुसीं सुणो ये गीत। रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। उठ के सवेरे रोज चाहिदा नहाउणा है, कसरत नाल सोहणा सेहत नूं बनाउणा है। उठ के सवेरे रोज चाहिदा नहाउणा है, कसरत नाल सोहणा सेहत नूं बनाउणा है। उठ के सवेरे रोज चाहिदा नहाउणा है, कसरत नाल सोहणा सेहत नूं बनाउणा है। मास्टर जी भी गल इहो समझाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। दंद साफ करने ते वाल भी बहाने ने, जावांगे स्कूल साफ कपड़े भी पाउणे ने। दंद साफ करने ते वाल भी बहाने ने, जावांगे स्कूल सोहणे कपड़े भी पाउणे ने। चावां नाल पूरी फेर करनी पढ़ाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। करके तैयार जदों मम्मी जी ने भेज दे, अच्छे बच्चे मिट्टी कट्टे विच नहीं खेडदे। करके तैयार जदों मम्मी जी ने भेज दे, अच्छे बच्चे मिट्टी कट्टे विच नहीं खेडदे। सोहनी आदत दे विच साडी है भलाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। तुसीं इस गीत नूं सुण के समझ गए होवोगे कि अज आपां किहड़ी गल करनी है। सो अज असीं गल करनी है अपने शरीर की सफाई बारे। इस गीत दे विच तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीआं कीतियां भी ने कि जिहड़ा बच्चा सफाई रखदा, जिहड़ा बच्चा अपनी सेहत का ध्यान रखदा, अपने आप का ख्याल रखदा, वो बीमार नहीं हुंदा, उसनूं डॉक्टर कोल नहीं जाना पैंदा, उसनूं दवाई नहीं लैनी पैंदी। एक होर भी फायदा है उस बच्चे का कि उसका समा नहीं खराब हुंदा, क्योंकि जदों असीं सफाई ना रखण करके बीमार हो जाते हैं तो
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲੂ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਲੂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,
ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹਾਉਣ ਗਏ, 2 ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਫਸੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਸ਼ 2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਬਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੁੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5-5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ, ਨਿਰੋਗੀ ਜੀਵਨ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬਈ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ,
ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬਈ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਵੇਲੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਖੂਬ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਖੂਬ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਖੂਬ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਾਉਣਾ, ਗਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 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 ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 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 ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਵੰਡੂਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਹਿਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
5 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੋ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੋ, ਸੋਹਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲਿਬੜ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੌਲੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਲਈ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਬੜੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੰਧ ਮਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੰਧ ਮਕਾਉਣੇ ਨੇ। ਉੱਡ ਰਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਤੁਰੀਏ, ਆਪੇ ਲੱਭਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਝ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ
ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ 5-5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਚੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਧੜਕਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਗ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ। ਹਰ ਪਲ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਗਵਾਇਆ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਗਵਾਇਆ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਇਆ। ਮੰਜ਼ਲ ਬੂਹਾ ਢੋਲਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਮਝ ਚਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਮਝ ਚਲਾਈਏ। ਕਦਰ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਛੜੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤ, ਭੂਤ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਵਰਦਾ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ।
ਝੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਝੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਝੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ 10 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਹ 10 ਕੰਮ ਨੇ, ਆਹ 15 ਕੰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਆਨੰਦਮਈ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 4:30 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ 4:30 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 5 ਵਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 5:30 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰਤੀਬ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਰੋਂਦੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਰੋਂਦੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ
ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕੀ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਲੋਕੀ ਹਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਦਿਓ ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਵੋ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਰਹੇ ਤੜਫ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਇਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਦਿਓ ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਲਮ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਲਮ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਾ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਸਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਦਾ ਖਰਦੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਦਿਓ ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ